सीवरेज ओवरफ्लो की रोकथाम के लिए और सिंक होल्स की तामीर के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़। रियासती ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मेहदीपट्टनम में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के अहाते में शहर हैदराबाद में सीवरेज पाइपलाइनों की सफाई और सारिफीन के अहाते में सिंक की तामीर के लिए वाटर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 90 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, राज्यसभा मेंबरान अनिल कुमार यादव, मुकामी MLA मोहम्मद माजिद हुसैन, वाटर बोर्ड के MD अशोक रेड्डी, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दूरा शेट्टी और दीगर कई सारे आला अहलकार भी मौजूद थे। आज बतारीख 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। बाकायदा सीवरेज मेन होल्स की शिनाख्त इस मुहिम के तहत की जाएगी। ज़ेर ज़मीन नकासी आब की पाइपलाइनों की रियासती सलाहियत का अंदाज़ा लिया जाएगा। पाइपलाइनों की इस्तेआद बढ़ाने के इक़दाम किए जाएंगे। मतरूक पाइपलाइनों की तब्दीली के मंसूबे किए जाएंगे। 3 महीने में सीवरेज के मसले को तकरीबन 30% तक कम करने का हदफ लिया गया है। सीवरेज स्पेशल ड्राइव आज गांधी जयंती से शुरू हुई है। सीवरेज ओवरफ्लो फ्री सिटी वज़ीर आला का मकसद है और ये खुसूसी ऑपरेशन बड़े ही शानदार पैमाने पर आगे भी जारी रखा जाएगा। पूनम प्रभाकर वज़ीर इंचार्ज हैदराबाद ये खुसूसी मुहिम आज आगाज़ किए हैं और आगे भी ये इसी तरह जोश खरोश के साथ चलाने की उम्मीद ज़ाहिर की गई है। इस खुसूस मुहिम में ज़ेर ज़मीन नकासी आब की पाइपों की लाइनिंग की हालात और गुंजाइश को चेक किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इनकी गुंजाइश में इजाफ़ा किया जाएगा। पुरानी पाइपलाइनों को तब्दील किया जाएगा। मेन होल्स की निशानदेही करते हुए मुस्तकिल मसले को हल किया जाएगा। एयरटेक मशीन के साथ में खुसूसी सीवरेज टीमें रोज़ाना तैनात की जाएगी और फील्ड लेवल पर काम करते रहेगी। GPS ट्रैकिंग के ज़रिए इन कामों की निगरानी भी की जाएगी। हैदराबाद को अगले 2 सालों में सीवरेज ओवरफ्लो से पाक शहर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ख्याल के एक हिस्से के तौर पर पहले 3 महीनों में सीवरेज के ओवरफ्लो को 30% तक कम करने के लिए ये खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। గాంధీ జయంతి గారి సందర్భంగా మహాత్ముడు ఏదైతే చెప్పినాడో ఆ యొక్క సూత్రాన్ని పెద్దలు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ పక్షాన అశోక్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఒక గొప్ప కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. మేయర్ గారు మిగతా అందరి సమక్షంలో హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యొక్క వర్షం ఇంత పడుతున్నప్పటికీ కూడా వర్షం మీద ఉద్యోగంగా పోతా ఉన్నది. దాన్ని ఏ విధంగా ప్రతి చుక్కను భూగర్భ జలంగా మార్చుకోవాలనేటువంటి దాని కొరకు ఈ రోజు నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు హైదరాబాద్ జంట నగరాల ప్రజలకందరికీ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. సమాజంలో సామాజిక బాధ్యతగా ఈ ఇంకుడు గుంతలకు సంబంధించి మీ ఇంట్లో, మీ ఏరియాలో, మీ కాలనీలో పడుతున్న వర్షపు నీళ్లను బయటికి పోకుండా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రాంతాన్ని ఈ యొక్క ఇంకుడు గుంతగా మార్చుకొని నీటి ఇబ్బంది లేకుండా, నీటి ఎద్దడి లేకుండా, నీటి కరువు రాకుండా భవిష్యత్తు తరానికి ఉపయోగపడే పని ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా చేయాలని, అందుకు సంబంధించి హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ విధంగా అపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద కాలనీలకు సంబంధించి మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ తరఫున ఒక అడ్వైజరీ ఫామ్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. దయచేసి పెద్ద ఖర్చు అయ్యేటువంటి కార్యక్రమం కాదు, అనేకమైన విధంగా సమాజంలో ఖర్చు జరుగుతున్నది. ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యత. ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్ లో దాదాపు ఇప్పటికి మనకు 1950 రోజు మురుగు నీళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి. MLD వాటర్ 1950 MLD వాటర్ డైలీ మనకు వ్యర్థ నీళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి. వాటిని STPల ద్వారా మరొక శుభ్రత చేసే ఒక పెద్ద 100,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టే విధంగా ప్రక్రియ చేస్తా ఉన్నాం. అది కాక మనకి ఈ రోజు హైదరాబాద్ ప్రజల యొక్క త్రాగునీటి కొరకు 2600 MLD వాటర్ వాడుకుంటా ఉన్నాం. వాస్తవంగా హైదరాబాద్ పెరుగుతున్న నగరానికి అనుగుణంగా గత 10 సంవత్సరాలుగా
గతంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి డ్రింకింగ్ వాటర్ సౌకర్యం తప్ప ఒక్క ఎమ్మెల్డీ వాటర్ కూడా మరి 10 సంవత్సరాలు మనం ఇక్కడికి కృష్ణా నుంచి కావచ్చు, గోదావరి నుంచి వచ్చి తెచ్చుకోలేకపోయినాం. సరే ఏది ఏమైనా ఈరోజు సరిపోయేంత త్రాగునీటి సౌకర్యం కలగజేయడము, నీటి వ్యర్థాలను సమర్థవంతంగా వాటిని ఏ విధంగా నిర్వహించడము, దాంతో పాటుగా భూగర్భ జలాలతో పాటుగా హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు 5.5 లక్షల మ్యాన్హోల్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటికి సంబంధించి దాదాపు ఇక్కడ 1450 చదరపు కిలోమీటర్ల ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో 5.5 లక్షల మ్యాన్హోల్స్ లోపల ఇబ్బంది పడకుండా ఉండే విధంగా అందులో మనం నిత్యం ఉపయోగించేటువంటి వ్యర్థాలను వేయకుండా ఒక పరిశుభ్రంగా ఉండడానికి నీటి యొక్క పొంగు వర్షం వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చి ప్రమాదాల ద్వారా మరణించేటువంటి పరిస్థితి రాకుండా కూడా మ్యాన్హోల్స్, ఫ్రీ మ్యాన్హోల్స్ అనేటువంటిది లేకుండా ఉండే విధంగా, సీల్డ్ మ్యాన్హోల్స్ ఉండే విధంగా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం జరుగుతా ఉంది. కాబట్టి మరొక్కసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున, హైదరాబాద్ నగర ప్రజాప్రతినిధులందరి తరఫున ప్రతి పౌరునికి పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఈ బతుకమ్మ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నది ఒక దీక్ష. మన నగరంలో మనకు పడుతున్నటువంటి వర్షపు నీళ్లను ప్రతిదిని భూగర్భ జలంగా మార్చుకొని రాబోయే ఈ పర్యావరణానికి సంబంధించి నీటి ఎత్తడి నుంచి నీటి గల నుంచి రక్షించుకునే విధంగా 90 రోజులందరూ కూడా ప్రతి కార్పొరేటర్లు సహా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ భాగస్వామి కావాలని సందర్భంగా ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యత, నిర్బంధంగా చేసే పని కాదు. కాబట్టి బాధ్యతగా అందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వాములు కావాలని కోరుతూ అందరూ హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం.